जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी। जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे जय हो हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 बोलिए राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम जय राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर हरि प्रेमानंदे निताय गौर हरि प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 नाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की समवेद भक्त वृंद की श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ महामहोत्सव की श्री वृंदावन धाम की गिरिराज धरण की शिल प्रभुपाद की गौर हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। आज इस भागवत के तीसरे दिन की शुरुआत करने से पूर्व आइए हम मंगलाचरण का उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय ॐ नमो नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशादिकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन वराछा मंदिर के द्वारा प्रेरित श्रीमद् भागवत सप्ताह कुकड़िया परिवार द्वारा आयोजित પોતાના પિતૃના મોક્ષાર્થે પિતૃની પ્રસન્નતા હેતુ આ ભાગવત કથાનું આયોજન શ્રીધામ વૃંદાવનમાં થઈ રહ્યું છે। અતિ સૌભાગ્યની વાત છે કે આ કલયુગમાં આ ત્રસ્ત જગતમાં આ જગતના લોકો વ્યસ્ત છે અને આ ત્રસ્ત જગતમાં વ્યસ્ત લોકો માટે પણ ઘર બેઠા આ શ્રીધામ વૃંદાવન ધામમાં ભાગવત કથાનું શ્રવણ અતિ સૌભાગ્યની વાત છે। ભાગવત આપણા જીવનમાં શું કરે છે? ભાગવત આપણા જીવનમાંથી ભગવાન પ્રતિનો જે પ્રેમ છે આ પ્રેમને બહાર કાઢે છે।
ભાગવત ભગવાન કૃષ્ણ પ્રતિનો જે પ્રેમ છે એ પ્રેમને બહાર કાઢે છે. આવરણથી ઢકાયેલી આ ભક્તિને એક પડદા પાછળ જેવી રીતે કોઈ કલાકાર હોય, એક વાદળ પાછળ એક સૂર્ય હોય, એવી જ રીતે આપણા જીવનમાં પણ હરેક વ્યક્તિ ભગવાન કૃષ્ણના પ્રેમનો અધિકાર પાત્ર છે. પણ કંઈક कारणसर कुछ कारण से हम भगवान कृष्ण से विस्मृत हो चुके हैं, भगवान को भूल चुके हैं. इसी भगवत प्रेम को बाहर निकालने के लिए, इसी कृष्ण प्रेम को बाहर काढ़वा माटे ये भागवत है. भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान को तो देता है, साथ साथ में भगवान के प्रेम को भी देता है, भगवत प्रेम को भी प्राप्त कराता है. श्रीमद् भगवद गीता में एक सुंदर श्लोक आता है, धूम्रेण वीयतेर्बर्हि यथा दशो मलेन च यथा उल्बेन आवृतो गर्भस्तथा तेन दामृतम. ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે કે જેવી રીતે ધુમાડાથી અગ્નિ, ધૂળથી દર્પણ અને ઓરથી ગર્ભ ઢકાયેલો છે, તેમજ આ વાસના, વિષય વાસનાના આવરણમાં આ ભગવાનનો શુદ્ધ પ્રેમ આત્મા પણ ઢકાઈ ગયો છે. સ્વયં ભગવાન કૃષ્ણ ભગવદ્ ગીતામાં આ 3 ઉદાહરણ આપે છે. ધુમાડાની અંદર અગ્નિ છે, ધુમાડો હોય તો આહુતિ ન અપાય, અગ્નિ ન દેખાય. ધુમાડો હોય તો અગ્નિ ન દેખાય, અને અગ્નિ ન દેખાય તો આહુતિ ન અપાય. એવી જ રીતે આ વિષય વાસનાના ધુમાડાના કારણે જીવની અંદર કૃષ્ણ પ્રેમ પણ ઢકાયેલો છે, અને જાગૃત કરવો પડશે. ધુમાડાની અંદર છુપાયેલી અગ્નિને અગર બહાર કાઢવું હોય તો એની ઉપર ઘી નાખવું પડે છે, જેના કારણે છુપાયેલી અગ્નિ પ્રજ્વલિત થાય. એવી રીતે જીવની અંદર, હૃદયની અંદર જે કૃષ્ણ પ્રેમ છુપાયેલો છે એને બહાર કાઢવા માટે શ્રીમદ ભાગવત અંદર નાખવું પડશે. भागवत के श्लोकों की, भागवत की कथा की, भगवान के स्मरण और चिंतन की जब आहुति देंगे तब अपने आप कृष्ण प्रेम हमारे अंदर से बाहर निकल आ जाएगा. बहुत सुंदर बात भगवान कृष्ण कहते हैं. धूल જે ધુમાડા કરતા પણ ધૂળનું આવરણ ઘાટું હોય છે. ધુમાડો તો આમ કરો એટલે નીકળી જાય, પણ ધૂળ થોડી એની કરતાં ઘાટી હોય છે, મજબૂત હોય છે. તેને દૂર કરવા માટે વધારે પ્રયત્ન કરવો પડે છે. ધુમાડાને દૂર કરવા માટે આમ કરો તો નીકળી જાય, પણ ધૂળને સાફ કર. બીજું ઉદાહરણ ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે, આ ધૂળને સાફ કરવા માટે થોડો પ્રયત્ન કરવો પડે છે. દર્પણની ધૂળને ખુદ સાફ ન કરીએ ત્યાં સુધી નહીં જાય. એમ જન્મો જન્માંતરની વાસનાની ધૂળ જ્યાં સુધી ખુદ આપણે સાફ નહીં કરીએ ત્યાં સુધી આ નહીં જાય. અને ધૂળને સાફ કરવા માટે આપણે પ્રયાસ કરવો પડશે, આપણે પ્રયત્ન કરવો પડશે. પ્રયત્ન કર્યા વગર આ ધૂળ સાફ નહીં થાય.
પ્રયત્ન કર્યા વગર આ ધૂળ સાફ થવાની નથી. અને એમાં થોડું કષ્ટ થશે, પણ સફળ થશો. કારણ કે આ ધૂળ એક જન્મની નથી, આ તો અનેક જન્મ જન્માંતરની આ ધૂળ છે, જેને કારણે જીવ શું કરે છે? જીવ આ જગતમાંથી પોતાની વાસનાને દૂર કરીને ભગવત પ્રેમ પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. અને ભગવત પ્રેમ પ્રાપ્ત કરવા માટે જીવ એક પ્રયાસ કરીને આ વિષય વાસનાની અગ્નિને સાફ કરે છે. એટલા માટે, અને જેવી રીતે ગર્ભની એક માતાના ઉદરની અંદર રહેલો ગર્ભ દેખાતો નથી, એ ધુમાડા કરતા પણ કષ્ટદાયક છે ધૂળ, જેને વધારે પ્રયત્ન કરવાથી દૂર થાય છે. અને એની કરતા પણ શું છે? માતાના ઉદરની અંદર રહેલો ગર્ભ, આને પણ બહાર આવતા સમય લાગે છે, એમાં વધારે કષ્ટ હોય છે. એવી જ રીતે જન્મ જન્માંતરનો આ ભગવત પ્રેમ જે અંદર છુપાયેલો છે, કોઈને ધુમાડા સમાન તરત બહાર આવે છે, કોઈને ધૂળ સમાન બહાર આવે છે, કોઈને 9 મહિના સુધી રાહ જોયા પછી જેવી રીતે માતાના ગર્ભમાંથી બાળકનો જન્મ થાય, એમ અનેક જન્મ પછી પ્રયાસ કર્યા પછી જીવની અંદર કૃષ્ણ પ્રેમ પ્રગટ થાય છે. મુકુર મલિન ઉર નયન બિહાના, રામ રૂપ દે કહી કી મદીના, શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ નિજ મન મુકુર સુધાર, બરનૌ રઘુવર બિમલ યશ જોદાયક ફલચાર. સદગુરુના ચરણની રજથી મન રૂપી મુકુરની દર્પણ દૂર થાય છે. શ્રી ગુરુદેવના ચરણ, શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ નિજ મન મુકુર સુધાર, મુકુર મલિન ઉરુ નયન વિશાલા બિહાના. અર્થાત સદગુરુના ચરણના રજથી મનરૂપી આ મુકુરનું દર્પણ દૂર થાય છે. અને ધુમાડા કરતા પણ ધૂળ વધારે દ્રઢ છે, એટલે ધૂળ કરતા વધારે મજબૂત છે બાળકના જન્મ. અને પછી જો એ દૂર ન થાય તો પ્રયત્ન પૂર્વક દૂર કરવી પડે છે. અને એ બાળકનો જો જન્મ ન થાય તો એ બાળકનું મૃત્યુ થાય છે. આ છે અદ્ભુત ભગવદ્ ગીતા ગ્રંથ. આ છે ભગવદ્ ગીતાની મહાનતા. એક એક શ્લોકમાં સાર છુપાયેલો છે. એક એક શ્લોકમાં सार छुपाएलो है. यही है भागवत की महिमा. અને આજ ભાગવતની મહિમા આપણે સાંભળી રહ્યા છીએ 2 દિવસથી. આ भागवत कथा गंगा है. इस गंगा रूपी भागवत में स्नान करते ही जीव अपनी मलिनता, अपने मल को साफ कर देता है और भगवान के सामने और भगवत प्रेम प्राप्त करने का एक अधिकारी बन जाता है. आ सौभाग्य है. क्यों? क्योंकि जिनकी जटा पर गंगा को धारण किया है वो गंगाधर भी 24 घंटे अपनी पत्नी पार्वती को भागवत सुनाते हैं. इसलिए गंगा कितनी पावनी है, कितनी पवित्र है. शिवजीनी जटामांथी निकळेली गंगा अमुक प्रदेशमां जाए पण मुखमांथी निकळेली आ भगवत गीता रूपी गंगा हरेक व्यक्तिना हृदय सुधी पहोंची जाए छे. गंगा बधी जग्याए जवुं गंगा माटे समर्थ नथी. गंगानो जे बहाव होय, जे प्रवाह होय
એ પ્રવાહમાં જે લોકો આવે એને પવિત્ર કરે, પરંતુ કૃષ્ણ કથારૂપી ગંગા, ભગવદ્ ગીતા રૂપી ગંગા ખૂણે ખૂણે સુધી પહોંચી જાય છે. અને એનો શ્રેય જાય છે ઇસ્કોનના સંસ્થાપક આચાર્ય भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी ने. जो इस कृष्ण, इस भगवद गीता रूपी गंगा जो भारत में सीमित थी, एक गंगा खाली भारत में ज भ्रमण करती थी, पण आ गंगा, आ कृष्ण कथा रूपी गंगा, आ भगवद गीता रूपी गंगा ने भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी आखा विश्व में वहती करी दीधी है. कितने ऋणी हैं. श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार. यह गुरु है. गुरु मुख पद्म वाक्य, चिते ते करियायक्य. आरना करी हमने आशा. श्री गुरु चरणे रति, ऐसे उत्तम गति. ए प्रसाद पूरे सर्व आशा. કેટલી સુંદર આપણા આચાર્યોએ ગુરુ પૂજા ગાય છે. આજ ગુરુ, આજ ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રી પ્રભુપાદજીની કૃપાથી આ કૃષ્ણ કથા રૂપી ગંગા પૂરા વિશ્વભરમાં પ્રવાહિત થઈ રહી છે. એમાં લોકો આચમન કરી રહ્યા છે, સ્નાન કરી રહ્યા છે અને કૂદી કૂદીને નાચી રહ્યા છે. પૂછે હું રઘુપતિ કથા પ્રસંગા, પૂછહુ રઘુપતિ કથા પ્રસંગા. શકલ લોક જગ પાવની ગંગા, શકલ લોક સબ ભાવની ગંગા. ભગવાન શિવ પણ પાર્વતીની કથા સંભળાવે છે. તેમાં ભગવદ્ ગીતાનું પણ મહાત્મય સમજાયું છે. આશુતોષ ભગવાન શિવ ભગવદ્ ગીતા ભગવાને સંભળાવી. ભગવદ્ ગીતા સાંભળતા જ ગીતા ગાનાર ગોવિંદમાં રતિ થઈ જાય છે. ભગવદ્ ગીતા શ્રવણ કરતા જ આ ભગવદ્ ગીતા એટલી સુંદર છે, તો આ ભગવદ્ ગીતા કેવળો ગોવિંદ કેટલું સુંદર છે. આ ગોવિંદમાં પ્રેમ અને રતિ થઈ જાય છે. અને જેણે આ સુંદર ગીત, ભગવદ્ ગીતા ભગવાને ગાયેલું ગીત છે. આ સુંદર આ ગીતા ગાઈને, આ ગીતા ગાવળો એ કેટલો સુંદર હશે. ત્યારે પાર્વતીને કૃષ્ણ કથા સંભળાવવાની ઈચ્છા થઈ અને શિવજીએ કથા પ્રારંભ કરી. શિવજી રામાયણના વક્તા નથી, પણ ભાગવતના પણ વક્તા છે. શિવજી એક ભક્ત रामायण અને ભાગવતના વક્તા હોય છે, क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं है. આ સંસાર રૂપી સર્પના વિષનું નિવારણનું કારણ, સંસાર રૂપી જે સર્પ જે છે, જે વિષ પ્રતિદિન આપણે ડંકે છે, એ ડસે છે, આ વિષના, આ સર્પના વિષને દૂર કરવા માટે, એનું નિવારણ માટે ભાગવત કથા એક નોળવેલ છે. એક વેલ આવે છે જેને સૂંઘીને અંદરનું વિષ નીકળી જાય. આ ભાગવત નિત્યમ ભાગવત સેવયા, પ્રતિદિન ભાગવત સુનેગે તો આપણી અંદર પણ આ સંસાર રૂપી વિષયોનું જે વિષ છે આ પણ શું થઈ જશે? નીકળી જશે. એટલા માટે ભાગવતનું અદ્ભુત મંગલાચરણ, કથાના પ્રારંભમાં, મધ્યમાં અને અંતમાં 3 વાર મંગલાચરણ. एक वेदव्यास, एक सुखदेव जी और एक सुत जी का ये मंगलाचरण है. એટલા માટે દિવસમાં 3 વાર ગુરુને યાદ કરવા. यश प्रसादा भगवत प्रसादो, प्रसादान गति कुतोपि ध्यायन्तु वन्तश यशस्त्रिसन्ध्यम्.
ધ્યાયन्तु વંતસ્ય યશસ્ત્રી સંધ્યમ વંદે ગુરુ શ્રી ચરણારવિંદમ વંદે ગુરુ શ્રી चरणारविंदम। गुरु को 24 घंटे याद करना चाहिए, पर 3 समय तो गुरु को याद ही करना चाहिए। जब दिन खत्म हो, जो संध्या का समय हो, उसमें भगवान को याद करना चाहिए। सुबह, दोपहर और शाम को गुरु ने याद करवा જોઈએ, કારણ કે ગુરુની કૃપાથી જ આપને ભગવાન મળ્યા છે। વેદવ્યાસ મહારાજ ભાગવતના પ્રથમ શ્લોકનું, પ્રથમ સ્કંદના પ્રથમ શ્લોકના પ્રથમ અધ્યાયનું મંગલાચરણ કરે છે। જન્માધશયતો અન્વયાત ઇતર ચાર્થે સુભીજ્ઞ સ્વરા તેને ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् शूरय तेजो वारिं मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है जन्म आदि यश। 2 सूत्र છે। વેદાંત સૂત્રનું પહેલું સૂત્ર છે અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસુ, અને બીજું સૂત્ર છે જન્મ આદિ અશ્ય। વેદવ્યાસ મહારાજ મંગલાચરણમાં ભગવાનને યાદ કરે છે। એ પરમ સત્યને પ્રણામ કરું છું, જે પરમ સત્ય કોણ છે? જન્મ આદિ યશ। આ ભાગવતમાં 10 વિષય છે, 10 લક્ષણ છે। સર્ગ વિસર્ગ સ્થાનમ પોષણમ ઇતિ મન્વંતર ઈશાનું કથા મુક્તિ, આ 10 વિષય છે। જન્મ આદિ યશ, ભગવાન આ જગતના ઉત્પત્તિ, પાલન અને સંહારનું કારણ છે। સર્ગ, વિસર્ગ અને સ્થાન જે 3 વિષય છે એ કોનામાં આવે છે? જન્મ આદ્યશ, જન્મ આદ્યશ। બ્રહ્માય આદિ કવયે, આનો પ્રથમ કવિ કોણ છે? બ્રહ્માજી। આ ભાગવતનો પ્રથમ જ્ઞાન ભગવાન કૃષ્ણે કોને આપ્યું છે? બ્રહ્માજીને। તો જે ચોથું તત્વ પોષણ છે, ભાગવતના 10 લક્ષણમાંથી ચોથું લક્ષણ પોષણ, એ બ્રહ્માદ્ય આદિ કવયે એ તત્વ છે। મુહ્યંતિ યત સૂરય, મોટા મોટા દેવતાઓ પણ શું થઈ જાય છે? મોહિત થઈ જાય છે। આ લીલા ભાગવતમાં ઉતિ, મન્વંતર અને ઈશાનું કથા, આ 3 વિષયમાં આવે છે। અને તેજો વારી મૃદામ યથા વિનિમય, એ પરમ સત્ય કેવા છે કે જેનાથી સૃષ્ટિ, જેની ઈશારાથી સૃષ્ટિનું સર્જન, પાલન અને સંહાર થાય છે। અન્વયાત ઇતરત ચ અર્થેષુ અભિજ્ઞ સ્વરાટ, એ પ્રત્યક્ષ અપ્રત્યક્ષ બધી જ રીતે બધું જોવાળા છે। અભિજ્ઞ જ્ઞાની છે, સ્વરાટ સ્વતંત્ર છે। અને ભગવાનની લીલા એવી છે કે તેને બ્રહ્મા હૃદય આદિ કવયે, અને ભગવાનની લીલા એવી અચિંત્ય છે, એવી વિચિત્ર છે કે દેવતાઓ, બ્રહ્મા જેવા મોટા મોટા દેવતાઓ પણ મોહિત થઈ જાય છે। મુહ્યંતિ યત સૂરય। અચ્છા, પ્રશ્ન બધે કઈ રીતે મોહિત થાય છે? એ જ આ ભાગવતના પ્રથમ સ્કંદના પ્રથમ શ્લોકમાં આવે છે। તેજો વારી મૃદામ યથાવીને, તેજ યાની પ્રકાશ, વારી એટલે કે પાણી। જેવી રીતે ઉનાળાની સિઝનમાં પ્રકાશને પાણી સમજીએ છીએ,
રસ્તા ઉપર દૂરથી પાણી દેખાય, પણ એ પાણી હોય એ મૃગજળ છે, જ્યાં જવાનું જળ છે. એવી જ રીતે આ ભગવાનની શક્તિ એવી છે કે જે બહારથી દેખાય પણ જેવા નજીક જોવા જાવ તો, અને આવી વસ્તુમાં મોટા મોટા દેવતાઓ પણ હલવાઈ ગયા, તો કાળા માથાના માનવીનું શું કામ? એ તો હલવાઈ જ જાય ને. वो तो कैसे समझ पाएगा? जो ब्रह्मा जी 4 माथावाળાનો જો ચક્કર ખાઈ જતા હોય તો એક માથાવાળો એમાં ઉપરનો માળ ન હોય, એ કઈ રીતે એડજસ્ટ કરે? ये भगवान की लीला है जिनको कोई नहीं समझ पाता. हाँ, पर जो भगवान का है वो समझ जाता है. આ ભગવાનની લીલા છે. મોહ્યંતી યત સુર, અને જે તેજો વારે મૃદામ યથા, એ જો છે એ કયા પ્રસંગમાં આવે છે? એ નિરોધ લીલામાં. અને ધામના સ્વેન સદા નિરસ્તુક હુકમ, જે મુક્તિ તત્વ છે, મુક્તિ લીલા છે, એ ધામના સ્વેન અર્થાત ભગવાનનું ધામ. કોણ સા ધામ? સ્વધામ, ગોલોક, વૃંદાવન ધામ. અને આશ્રય તત્વ કયો છે? સત્યમ પરમ ધીમહિ. અને આશ્રય તત્વ કયો છે? પરમ સત્ય ભગવાન કૃષ્ણ. કયા, કોનો આશ્રય લેવો? કયા તત્વનો આશ્રય લેવો? ભગવાન એ જ કહે છે, વેદવ્યાસ મહારાજ એ જ કહે, હું પરમ સત્યનું ધ્યાન કરું છું, જે સૃષ્ટિનું સર્જન પાલન સંહાર કરે છે, પ્રત્યક્ષ અપ્રત્યક્ષ રૂપમાં બધું જાણે છે, અને સાથે સાથે સ્વતંત્ર છે. એમની લીલા એવી છે કે એને કોઈ સમજી નથી શકતું. જે રીતે પાણીમાં જલ, જલમાં વારી, જલમાં પ્રકાશ અને પ્રકાશમાં જલ, એવી રીતે ભગવાનની લીલા છે. એવા પોતાના નિજ ધામમાં, નિત્ય ધામમાં લીલા કરનાર ભગવાન કૃષ્ણને હું પરમ સત્યને પ્રણામ કરું છું. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. એ વસુદેવના પુત્ર વાસુદેવને હું પ્રણામ કરું છું. એટલા માટે જન્માદ્યસ્ય, સર્જન પાલન સંહારનું કારણ છે. અને પરમાત્માની માયા બ્રહ્મા આદિ દેવોને પણ મોહિત કરી નાખે છે. આટલા બધા આકાર બનાવવાળા, કેટલી 84 લાખ પ્રકારના શરીર બનાવવાળા ભગવાન, એ બનાવડો કેવો હશે? આ પૃથ્વીના પિંડને તૈયાર કરનારો કેવો હશે? પૃથ્વી તણો પિંડ કર્યો, રજ લાવતો ક્યાંથી હશે? આ પૃથ્વીને પિંડ કેવું ગોળ પિંડ કર્યો, બ્રહ્માંડ, તો એટલી બધી આ રજ ક્યાંથી લાવતો હશે? જગચાક ફેરાવનાર આ કુંભાર આ બેઠો ક્યાં હશે? આ કુંભાર જે છે એ આટલા બધા આકાર બનાવવાળા, પૂતળા બનાવવાળા, 84 લાખ પ્રકારના શરીર બનાવવાળો આ કુંભાર બેઠો ક્યાં હશે? જગ ચોર સે ભૂટા ભર્યા, આ ક્યારી કિનારી છાપશે? આ ક્યારે છાપશે? આ બધું આ ડ્રોઈંગ કઈ રીતે કરશે? બીબા કહો કેટલા હશે, રંગ રેજ બેઠો ક્યાં હશે? આ કેટલા બીબા છે? આ એક બીબો હોય તો એમાં એકને એક નીકળે, આ તો 84 લાખ પ્રકારના. આ બેઠો ક્યાં હશે? આ બીબા બનાવડો આ બેઠો ક્યાં હશે? કાળી કાળી વાદળીનો ગોવાળ કેવો કાળો હશે? આ સુંદર સુંદર જોવો છો, આ વાદળનો કલર એ હશે ક્યાં? એ વાદળી આ કાળો હશે ક્યાં? વીળ આંચળે દોહનાર એ ગોવાળિયો ક્યાં હશે? વગર આંચળે દોનારો એ ગોવાળિયો ક્યાં હશે? છેતરે નહીં છેતરાઈના અબોજોડાના આ આડત્યો, દિશે સૌને રોજી રોટી ચૂકવે એ શેઠિયો કેવો હશે? એ સાંભળશે, શેઠિયો કેવો હશે? એ જાણવા જોવા તાગી દિલ ઝંખના જાગી રહી, પણ આ બ્રહ્માંડમાં ભટકી અને અંતે મતિ અટકી ગઈ. આને કોઈ જાણી શક્યું નથી, એટલે મતિ અટકી ગઈ છે. સત્યમ પરમ ધીમહિ, એવા પરમ સત્ય ભગવાન
કૃષ્ણને હું પ્રણામ કરું છું. પ્રશ્ન પૂછાય કે આ પરમ સત્ય કોણ છે? આ જગતમાં આ સત્યનું ધ્યાન, પરમ સત્ય બતાવ્યા પછી ઘણા ઘણા પ્રશ્ન પૂછે. સત્યની જગ્યાએ કોઈ પણ એક વસ્તુ મૂકી દે છે, યાની પોતપોતાએ બનાવેલા ભગવાનનું નામ ત્યાં ફિટ કરી દે છે. પણ આ પરમ સત્ય કોણ છે? સત્યમ વ્રતમ સત્ય પરમ ત્રિસત્યમ સત્ય શયોની નિહિતમ ચ સત્યમ સત્ય સત્ય ઋત સત્ય નેત્રમ સત્યાત્મકમ ત્વામ શરણમ પ્રપન્ના. એ પરમ સત્ય કોણ છે? 10મા સ્કંદમાં બીજા અધ્યાયના 26મા શ્લોકમાં ગર્ભસ્તુતિ કરતા દેવતાઓ દેવકીના ગર્ભમાં જે ભગવાન કૃષ્ણ છે, આ કૃષ્ણનું સ્મરણ કરતા, કૃષ્ણની યાદ કરતા આ વાત કરે છે કે જેના ગર્ભમાં જે બાળક છે આ પરમ સત્ય છે. એ કોણ હે? પરમ સત્ય હે. આ ધર્મના ચરણ 4 છે: દયા, તપ, પવિત્રતા. દયા, તપ, પવિત્રતા અને ધ્યાન. આ 4 ધર્મના પાયા છે. ધર્મના 3 પગલા યુગ યુગ પ્રમાણે કપાઈ જાય છે: દયા, પવિત્રતા, તપ અને ધ્યાન. જેમ જેમ યુગ વ્યતીત થાય છે એમ શું થાય છે? આ પાયા કપાઈ જાય છે. જે યુગમાં 4 ચરણ, જે યુગમાં ધર્મ 4 ચરણે ઊભો હતો, જે યુગમાં આ ધર્મ 4 ચરણમાં ઊભો હતો, એ સતયુગ. પછી એક ચરણ કપાઈ ગયો, ખાલી 3 પગ જ રહ્યા ત્રેતાયુગમાં. દ્વાપર યુગમાં 2 જ પગ ઉપર આ ધર્મ ઊભો, અને કલયુગમાં 1 પગ ઉપર જ ઊભો છે. 3 ધર્મના 3 પાયા તૂટી ગયા છે: દયા, પવિત્રતા और તપ. આ તૂટી ગયું છે. એક સત્યનો પાયો થોડો ઘણો કલયુગમાં વધ્યો છે, પણ આપણે ગેરંટી આપીએ છીએ પણ રાખશું, वो भी हम रखने वाले हैं नहीं. એ સુખદેવ ગોસ્વામીનું આ મંગलाचरण છે. कितना सुंदर मंगलाचरण ही भागवत का सार है. बाद में સુખદેવ ગોસ્વામી પરીક્ષિત મહારાજને જ્યારે કથા સંભળાવીને સુતજીએ સાંભળી, અને સુતજી જ્યારે નૈમિષારણ્યમાં ગયા તો નૈમિષારણ્યના 88,000 ઋષિ મુનિઓએ સોનકજીને પોતાના લીડર બનાવીને, નેતા બનાવીને સુતજીને પ્રશ્ન પૂછે છે. હજારો વર્ષો સુધી ચાલવાળો જે યજ્ઞ છે એ અચાનક સુતજી આવતા જ શું થાય છે? અટકી જાય છે. સુતમ આસિતમ પ્રપચ્છુ ઇદમ આદરાત. અને સુત ગોસ્વામીને આસન આપીને પ્રશ્ન પૂછે છે. શું પ્રશ્ન પૂછે? પહેલો, આ સમસ્ત શાસ્ત્રનો સાર શું છે? આ બધા શાસ્ત્ર છે એનો સાર શું છે? આ બધી જ વસ્તુનો શ્રેય શું છે? શ્રેયસ્કર, આ સંસારમાં શ્રેયસ્કર વસ્તુ કઈ છે? ત્રીજો પ્રશ્ન, એ શ્રેય વસ્તુને પ્રાપ્ત કરવા માટેનું સાધન શું છે? એ શ્રેયની પ્રાપ્તિ કેમ થાય છે? ચોથો પ્રશ્ન, ભગવાન નું પ્રગટ થવાનું પ્રયોજન શું છે? ભગવાનનું પ્રયોજન શું છે? અને ભગવાને કયા કયા અવતાર ધારણ કર્યા છે? શા માટે? ભગવાને કયા કયા અવતાર ધારણ કર્યા છે? શા માટે? એક મુખ્ય પ્રશ્ન છે કે ભગવાને એટલા બધા અવતાર ધારણ કરવાનું કારણ શું છે?
કેમ ભગવાન એટલા બધા અવતાર ધારણ કરે છે? પાંચમો પ્રશ્ન. અને છઠ્ઠો પ્રશ્ન, ધર્મમ કિમ શરણમ ગતઃ, ધર્મ કોની શરણમાં જાય છે? ધર્મ એ કોની શરણ લીધી? આ પ્રશ્ન પૂછે છે કે ધર્મ કોની શરણમાં જાય છે. આ 6 પ્રશ્નો સાંભળવાની આશા વ્યક્ત કરી. આ 6 પ્રશ્નો સાંભળવાની આશા વ્યક્ત કરી. રોમહર્ષણના પુત્ર કોણ? રોમહર્ષણી. તેનું નામ છે ઉગ્રસવા. તેનું નામ શું છે? ઉગ્રસવા. ભગવાન ન કથા કહેતા. ભગવાન જે હતું એ બરાબર હતું ભાઈ. ભગવાન કથા કહેતા જેનામાં રોમ રોમમાં હર્ષ થઈ જતો. ભગવાન જ્યારે કથા કહેતા હતા ત્યારે ભગવાનની કથા સાંભળતા સાંભળતા આ ઉગ્રસવાના શરીરમાં રોમ રોમમાં હર્ષ થઈ જતો. એટલું એનું નામ હતું રોમહર્ષણ. એમના જે રૂવાડા છે ઊભા થઈ જતા, એટલું નામ શું પડ્યું છે? રોમહર્ષણ, ઉગ્રસવા. અને રોમહર્ષણ વાસ્તવમાં બલરામજીના કૃપા પાત્ર છે. રોમહર્ષણ આપને ખબર છે કે શું કર્યું? રોમહર્ષણ જ્યારે બલરામજી તીર્થયાત્રામાં ભ્રમણ કરી રહ્યા હતા ત્યારે રોમહર્ષણ શું કરી રહ્યા હતા? કથા કહી રહ્યા હતા. અને જ્યારે બલરામજી આવ્યા ત્યારે એમણે પ્રણામ ન કર્યા. તો એ તો કથામાં વ્યસ્ત હતા, બીજું કોઈ કારણ નહોતું, પણ છતાં પણ જોયું કે આવા આદિગુરુ સદગુરુ સ્વયં આવ્યા છે છતાં પણ પ્રણામ નથી કરતા. અને આટલું અભિમાન આવી ગયું કથા કરવાનું. એટલા માટે તરત જ ઘાસનો તણખલો લઈને, એક ઘાસનો તણખલું હાથમાં લઈ લે અને બલરામજીએ ફેંક્યું અને તરત જ બળીને ભસ્મ. ત્યારે શ્રોતાઓએ વિચાર કર્યો કે હવે અમે કથા કોણ સંભળાવશે? અમને કથા હવે કોણ સંભળાવશે? કારણ કે એટલી સુંદર સુમધુર કથા અમે સાંભળી રહ્યા હતા, પણ હવે બલરામજીએ આવું કર્યું તો કોણ સંભળાવશે? ત્યારે બલરામજી આશીર્વાદ આપ્યા કે આજ રોમહર્ષણના પુત્ર, આજ રોમહર્ષણના પુત્ર કોણ? રોમહર્ષણી અર્થાત સુતજી. આ તમને કથા સંભળાવશે. અને એ જ સુતજી પાસે 6 પ્રશ્ન કરે છે જે બલરામજીના કૃપા પાત્ર છે. વયમ તુ ન વિતૃપ્ત્યામ ઉત્તમ શ્લોક વિક્રમે યત શ્રવણતામ રસજ્ઞાનામ સ્વાદુ સ્વાદુ પદે પદે. આ કથા સાંભળવામાં કોઈ તૃપ્તિ થતી નથી. આ તૃપ્તિ, આ સંતોષ, આ પ્યાસ છુપાતી જ નથી, આ પ્યાસ દબાતી જ નથી. ઓર ને ઓર તરસ લાગે છે. આ કથા સાંભળવામાં ઓર ને ઓર તરસ લાગે છે. નકર તો તરસ બુજાઈ જવી જોઈએ ને. તરસ બુજાઈ જાય સમજી લો એને કથા નથી સાંભળી. અગર કથા સાંભળતા સાંભળતા એ ધરાઈ જાય કે બસ બસ બહુ હો ગયા, બહુ હો ગયા, તો એને કથા નથી સાંભળી. વયમ ન વિતૃપ્ત્યામ ઉત્તમ શ્લોક વાર્તા એ તો રસજ્ઞાનમ સ્વાદુ સ્વાદુ પદે પદે. એનો તો એક એક ક્ષણ અંદરથી ઉભરો આવે. એ અંતર ઉભરાણા વિના ઉભરો નો આવે. જ્યાં સુધી ભગવાનની કથા સાંભળવા માટેનું અંતર હૃદય નો બહાર નીકળે ત્યાંથી ઉભરો નો આવે. પણ આપણો ઉભરો આવ્યો જ નથી હજી. કેમ? ગેસ ઉપર દૂધની તપેલી તો મૂકી, ગેસ શરૂ જ નથી કર્યો. ઉભરો આવે? નો આવે. ઉભરા લાવવા માટે શું કરવું પડશે? કથારૂપી ગેસ શરૂ કરવો પડશે.
હરિકથા હરિનામ રૂપી આ ગેસ જો શરૂ કરશું તો આપણી અંદર શું આવશે? ઉભરો આવશે. અને ઉભરો આવ્યા વગર મેલ નહીં પડે. ઠંડા વ્યક્તિનું કામ નથી ભાઈ ભજન કરવું, આળસુનું કામ નથી, ઉત્સાહિતનું કામ છે આ. પ્રભુપાદજી વારંવાર કહી રહ્યા છે રૂપ ગોસ્વામીના શ્લોકમાં, ઉત્સાહ નિશ્ચયા ધૈર્યા તત કર્મ પ્રવર્તનાથ. ઉત્સાહ શબ્દો પર ખૂબ કીધું છે. ઉત્સાહ વગર મેળ પડવાનો, ઉત્સાહ વગર ઉભરો નહીં આવે. વયમ ન વિતૃપ્તા, મને કથા સાંભળવામાં તૃપ્તિ મળતી નથી. તૃપ્તિ મળી ગઈ તો મેં કથા નથી સાંભળી, બીજું કંઈક સાંભળ્યું છે. કા વક્તાને સાંભળ્યા છે, કા મારા માટે કંઈક સ્વાર્થ માટે સાંભળ્યું છે. કથા સાંભળવામાં જ્યારે આમ આમ ગુજરાતીમાં કેમ કંઈક ઘટે જ નહીં. સોનાના બિસ્કિટથી આપને કોઈ મારતું હોય ને કેવા મીઠા લાગે, એમાં સંતોષ આવે. 2000ની નોટ આપણી ઉપર ઉડાડતા હોય ને આપને લાગે હજી ઉડાડ, હજી ઉડાડ, હજી ઉડાડ, સંતોષ થાય. એવું કથામાં જ્યારે થઈ જાય ત્યારે સમજવું કે આપણે ભજનમાં લાગી ગયા છે, આપણે ભક્તિના પથ ઉપર છીએ. એવી મીઠી લાગે આપને. ક્યારેય ધન પૈસા કમાવામાં ક્યારે સંતોષ થયો? નહીં. સંતોષ થયો હોય તો મોટા મોટા લોકો શાંતિથી બેઠા ન હોય. નથી થયો સંતોષ. और ने और ने और दो 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 રસસ્વાદા રસજ્ઞાનમ સ્વાદુ સ્વાદુ પદે પદે. કદમ કદમ ઉપર એને ભગવાનની કથા સાંભળવા માટે તત્પરતા, લાલસા, લોલુપતા. આજ ભગવાનના પ્રેમ આપણે કરીએ છીએ એની ખાતરી છે. अगर हम भगवान को प्रेम करते हैं तो उनका प्रमाण क्या है? बस उनकी कथा में कभी नींद ना आए, उनकी कथा में क्यारे कंटाळो ना आवे. समझी लो कि આપણે એકદમ બરાબર વે ઉપર જઈ રહ્યા છે, રસ્તા પથ ઉપર જઈ રહ્યા છે. બીજા શ્લોકમાં મુનિ પોતાના ગુરુ સુખદેવને પ્રણામ કરે છે. યમ સ્વાનુભાવમ અખિલમ શ્રુતિસારમેકમ અધ્યાત્મદીપમ ઇતિ તીર્ષતામ તનોધ્યમ સંસારિણા કરુણયા પુરાણ ગુહ્યમ તમ ત્વ્યાસુનુમુ પયામ ગુરુ મુનિનામ. 1, 2, 3 પ્રથમ સ્કંદ, બીજો અધ્યાય, ત્રીજો શ્લોક. સંસારના લોકોના કરુણા અને સંસારના લોકોની દશા જોઈને કરુણા પ્રગટ થઈ અને કરુણાથી પ્રેરાઈને સુખદેવજીએ આ ગુહ્ય પુરાણ કહ્યું. પુરાણ અધ્યાત્મ દીપમ, એક અધ્યાત્મનો દીવડો કર્યો છે. તીર્ષતામ તનો અંધમ, આ તમોગુણ રૂપી અંધકારમાં પડેલા જીવોને બહાર કાઢવા માટે સુખદેવજીએ આ ભાગવત પુરાણ પ્રગટ કર્યું છે. બીજાના દુઃખમાં દુઃખી, મૈત્રી, કરુણા જેવા દિવ્ય ગુણોથી વ્યાપ્ત અને અધ્યાત્મના દીવડાથી અજ્ઞાનને નાશ કરે છે એવા મુનિ રૂપી ગુરુના चरणों कोटि कोटि प्रणाम. सूत जी कथा कर शुरू करता पहला अपने गुरु का स्मरण करते हैं, अपने गुरु को याद करते हैं. અને ભાગવતનો આરંભ ત્યાં થાય છે. નારાયણમ નમસ્કૃત્યમ નરમ ચૈવમ નરોત્તમમ દેવીમ સરસ્વતી વ્યાસમ તતો જયામુદીરે. એ ભગવાનને નારાયણને વંદન કરીને હું વેદવ્યાસ વાના છું. સંસારિણા કરુણયા પુરાણ ગુહ્યમ
તમ વ્યાસુનુમુપયામિ ગુરુ મુનિનામ. સંસારના લોકો ઉપર કરુણાથી પ્રેરાઈને સુખદેવ ગોસ્વામી આ ગુહ્ય પુરાણ ભાગવતને પ્રકટ કરી અને આ અજ્ઞાનરૂપી અંધકારને દૂર કરવા આ સુંદર ભાગવત રૂપી પ્રકાશને પ્રકાશિત કર્યો. અને સૌપ્રથમ શરૂઆત કરતા પહેલા નારાયણમ નમસ્કૃત્યમ, ભગવાન નારાયણ અને વેદવ્યાસ મહારાજનું સ્મરણ કરે છે. અને વ્યાસ ભગવાનને કથાનો આરંભ થાય છે. સૂતજીના આ 6 પ્રશ્નનો સત્કાર કર્યો, જે પ્રશ્ન બધાના હિત માટે હતા. ઋષિમુનિની કથા સાંભળવા બેઠા છે. એ કોઈને સ્વર્ગમાં નહોતું જવું, પણ સ્વર્ગ માટે નથી, પરંતુ એક વિશેષ મનોરથની પૂર્ણતા માટે આ થઈ રહ્યું છે. હેતુ વગર હેત કરે ઈ હરિ. હેતુ વગર હેત કરે એનું નામ છે હરિ. હેતુ રહિત જગત ઉપકારી, તુમી સેવક અસુર અરારી. સ્વાર્થ વગર જે પ્રેમ કરે એ હરિ અને હરિના જન. ભગવાન અને ભગવાનના ભક્ત કોઈ પ્રતિ સ્વાર્થ ન હોય તો બસ અપને આપ પ્રેમ કરે છે. મનુષ્ય પણ હેત હરિને કરે છે, પણ ભયને કારણે, લોભને કારણે અને કાવડિયાને કારણે, પૈસાને લીધે. જ્યાં હેતુ આવશે ત્યાં સાધનનો અંત આવી જશે, જ્યાં સ્વાર્થ આવશે ત્યાં પૂરું થઈ જશે. સાધનાનો અંત આવે તેને નિષ્કામ ભક્તિ કહેવાય. જ્યાં બધી વસ્તુનો અંત આવે, સ્વાર્થનો અને ભયનો, લોભનો, આ બધી વસ્તુનો અંત આવે, એને શું કહેવાય છે? નિષ્કામ ભક્તિ. અન્ય અભિલાષિતા શૂન્યમ જ્ઞાન કર્મ અનાવૃતમ અનુકૂલેન કૃષ્ણ અનુશીલનમ ભક્તિ ઉત્તમઃ. નિષ્કામ ભક્તિ એને કહેવાય જેમાં કોઈ સ્વાર્થ નહીં, કોઈ કામના નહીં. હેતુ વગર હેત કરે તે હરિ, કારણ વગર કૃપા કરે તે કેશવ. કોઈ કારણ નથી છતાં એની ઉપર કૃપા થઈ જાય, એનું નામ છે કેશવ. યોગ્ય નથી છતાં પણ એને યોગ્ય બનાવે. વૃંદાવન ધામમાં આવવા માટે યોગ્યતા જોઈએ છે, આપણી યોગ્યતા નથી, છતાં પણ એ હરિની કૃપા છે. કેશવ એ ગોવિંદ ભગવાન કૃષ્ણની કૃપા છે, જેના કારણે આ બ્રજધામમાં આવીને આ હરિકથાનો ગુણાનુવાદ કરવાનો એક શુભ અવસર પ્રાપ્ત થયો છે. અતિ સૌભાગ્ય કી બાત है. અન્યથા આ દુનિયામાં હેતુ વિના, હેતુ વગર કોઈ કામ જ નથી કરતું, સ્વાર્થ વગર કોઈ કાંઈ નથી કરતું. આખી દુનિયા સ્વાર્થ હોય ને તો જ દોડે છે. માત કહે મેરો પુત સપુત હૈ, બેની કહે મેરો સુંદર ભૈયા, तात કહે મેરો હૈ કુલ દીપક, લોક में लाज अधिक बढ़िया. માતા કહે છે કે અમારો પુત્ર છે, બેન કહે છે અમારો સુંદર ભાઈ છે, બાપા કહે છે અમારો કુળ દીપક છે, અને લોક લાજ અધિક બહિયા. પત્ની કહે મેરો પ્રાણપતિ, પત્ની કહે છે અમારો પ્રાણપતિ, જિનકે જાકે લઈ બલૈયા, આજ મારો પ્રાણ છે. કવિ ગંગ કહે સુન શાહ અકબર, જિનકી ગાંઠ સફેદ રૂપૈયા. શું છે સફેદ? આ રૂપ. વાસ્તવમાં જોવા જઈએ તો આ સંસારમાં કોઈનું નથી. બધા જ સ્વાર્થ માટે જ દોડે છે. कुछ हेतु हैं, हेतु के बिना कोई कार्य नहीं करता. पर भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त ऐसे हैं જેને કોઈની યાર લેવા દેવા નથી, કઈ જ્ઞાતિનો, કઈ જાતિનો, કઈ નહીં, બસ એને ભગવાનની ભક્તિ આપી છે.
ભગવત પ્રેમ આપવો છે. એ જાતિ રે પાતી, એ અજાતિ બનું પાનબાઈ, એ મેલવો વર્ણનો એ વિકાર રે, એ ભક્તિ રે કરવી જેને, એ રાખ થઈને રહેવું રે. વર્ણનો વિકાર મૂકવો પડશે, સ્વાર્થ નહીં જોઈએ. નિષ્કામ ભક્તિ હશે તો જ ભગવાન પ્રાપ્ત થશે. આ જગતમાં માત્ર લોકો સ્વાર્થ માટે સંબંધ રાખે છે, પ્રેમ માટે નહીં. प्रेम के नाम पर स्वार्थ की पूर्ति होती है. नाम प्रेम નું આપે પણ સ્વાર્થ પોતાનો પૂરો થાય છે. હરેક વ્યક્તિ સ્વાર્થ વગર કોઈ નથી જીવી શકતું. પણ યાદ રાખો કે કોઈ સ્વાર્થ વગર આપણી પાછળ કોઈ કરતું હોય, દોડતું હોય, કામ કરતું હોય તો સમજી લેવો આપણા સગા કરતા પણ શ્રેષ્ઠ છે. આ ભગવાનનો માણસ છે, આ ભગવાનનો દૂત છે. કારણ કે કાંઈ લેવા દેવા નથી એમની સાથે. બસ એ ભજનમાં લાગે, ભક્તિમાં લાગે, એ ભગવાનનું નામ લે, આ સંસારની બુરી આદતોને છોડે અને ભગવાન પ્રતિ સમર્પિત થાય. આ જ ભાવ છે ને, ઓર કોઈ ભાવ નહીં है. સુર નર મુનિ સબ કહ યહી રીતિ, સ્વાર્થ લાગી કરહી સબ પ્રીતિ. આ સ્વાર્થ ને કારણે લોકો પ્રીતિ કરે છે. અને કોઈ કામ હોય, કોઈ પ્રેમ હોય, કંઈક કારણ હોય ને એટલે વાહે દોડીએ છીએ આપણે કોકની. પણ સ્વાર્થ વગર ભજન કરે આ જ નિષ્કામ ભક્તિ છે. નિષ્કામ ભક્તિ આત્માની અને મનની પ્રસન્નતા છે. અને આવી ભક્તિ બે પુત્રને જન્મ આપે છે. अभी निष्काम भक्ति दो संतानों को जन्म देती है, एक है ज्ञान और एक है वैराग्य. અને વૈરાગ્ય વગર જ્ઞાન નહીં ટકે. અને જ્ઞાનનું અમૃત વૈરાગ્યના પાત્રમાં જ રહે છે. આ જ્ઞાનનું જે અમૃત છે એ વૈરાગ્યના પાત્રમાં જ ટકે. અને હૃદય ગ્રંથિનું છેદન થાય. ભક્તિ કરતા ભગવાનમાં પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય. ધર્મ સ્વનુષ્ઠિત પુંસા વિશ્વક્ષેન કથા સુય ન ઉત્પાદયતે યતિરતિ શ્રમ એવ હિ કેવલમ. આપણું ભજન, આપણી સાધના, આપણો ધર્મ સ્વનુષ્ઠિતસ્ય સ્વનુષ્ઠિત પુંસા વિશ્વક્ષેન કથા સુય. જો ભગવાનની કથામાં આપણી રતિ નથી લાગતી તો ખાલી મહેનત છે, આપણી પરિશ્રમ. જેમ પશુ પરિશ્રમ કરે એમ આપણે જે ભજન ભક્તિ કરીએ છીએ પણ ભગવત પ્રેમ પ્રાપ્ત નથી થતો, ભગવાનમાં પ્રેમ નથી થતો, ભગવાનની કથા સાંભળવામાં રુચિ ઉત્પન્ન નથી થતી તો ખાલી મહેનત કરીએ આપણે. શ્રમ એ વહી કેવલમ. ખાલી શ્રમ કર્યું છે, બીજું કાંઈ નથી કર્યું. સુદ ગોસ્વામીના બહુ સુંદર પ્રશ્ન. અને ભગવાનના અવતારોનું વર્ણન અગર હૃદયની અંદર ગ્રંથિઓને તોડ્યું હોય, વિદ્યતે હૃદય ગ્રંથિ છિદ્યતે સર્વ સંશયા. આ ગ્રંથિને તોડ્યું અને સંશયને દૂર કરવા હોય તો ક્ષયંતે ચશ્ય કર્માણી દ્રઢ એવાત્મનીશ્વર. ભગવાનની કથા જ આ બધી ગ્રંથિઓને તોડે છે. વાસુદેવં તસ્માદ એકેન મનસા. ભગવાન સાંત્વતામ પતિ શ્રોતવ્યસ્ય કીર્તિતવ્યસ્ય સ્મર્તસ્ય પૂજસ્ય નિત્યદા. અવતર આપે છે. આ સંસારમાં શ્રેષ્ઠ વસ્તુ છે ભગવાન કૃષ્ણની ભક્તિ કરવી. સુદ ગોસ્વામીના પ્રશ્ન છે કે મને 24 અવતારોનું વર્ણન સંભળાવો. ભગવાન શા માટે અવતાર લે છે, શું પ્રયોજન છે? ભગવાને અનેક અવતાર શા માટે લીધા છે? ભગવાન વાસુદેવ અને દેવકીના ગર્ભથી શા માટે પ્રગટ થયા છે? इन सभी प्रश्न का उत्तर दीजिए. ભગવાનનો પ્રથમ અવતાર સનત, 4 કુમાર, જેને સનત કુમાર કહે છે. તપ અને બ્રહ્મચર્યનું પાલન કઈ રીતે કરવું એ ભગવાન કૃષ્ણએ 24 અવતાર લીધા.
પ્રમાણ શું છે કે આ બધા જ અવતાર કૃષ્ણએ લીધા છે? એનું પ્રમાણ ભાગવત છે. ભાગવતના પ્રથમ સ્કંદના જે 3જા અધ્યાયમાં જે ભગવાનના અવતારોનું વર્ણન છે, એ બધા જ અવતારોનું વર્ણન કર્યા પછી વેદવ્યાસજી શું કહે છે? એતે ચ અંશકલા પુંસમ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં ઇન્દ્રવ્યારે વ્યાકુલમ લોકમ મૂળયંતી યુગે યુગે. આ બધા જ અવતારોનું મૂળ શું છે? ભગવાન કૃષ્ણ. કૃષ્ણએ જ આ બધા અવતાર લીધા છે. 24 અવતાર નહીં, અનેક અવતારા નામ સંખ્યા નામ અનેક અવતાર લીધા છે. પણ આ બધા જ અવતારોનો સ્ત્રોત કોણ છે? આ બધા જ અવતારોનો સ્ત્રોત ભગવાન કૃષ્ણ છે. કૃષ્ણ જ આ બધા અવતાર લીધા છે. એમાં પ્રથમ અવતારનું વર્ણન સુતજી, શૌનક આદિ ઋષિ મુનિઓને કરે છે. સનત કુમાર જે તપસ્યા અને બ્રહ્મચર્યનું પાલન કઈ રીતે કરવું એ શીખવાડ્યું છે. ભગવાનનો બીજો અવતાર વરાહ, પૃથ્વીને રસાતળમાંથી બહાર કાઢી છે. ભગવાન કૃષ્ણે વરાહ અવતાર લીધો છે. ભગવાનનો ત્રીજો અવતાર નારદ, કૃષ્ણ સંબંધ જે તંત્રનો ઉપદેશ છે, જે નારદીય પંચરાત્રક વિધિ શીખવાડી છે, એ ભગવાન નારદનો અવતાર. ચોથો નર અને નારાયણ, ઇન્દ્રિયો પર કઈ રીતે સંયમન કરવું, ઇન્દ્રિયો પર કઈ રીતે સંયમ રાખીને તપસ્યા કરવી, એ ભગવાનના આ ચોથા અવતાર નર અને નારાયણે શીખવાડ્યું છે. ભગવાનના પાંચમો અવતાર કપિલ. કપિલ ભગવાન સાંખ્ય યોગનો ઉપદેશ આપ્યો છે. ભગવાનનો છઠ્ઠો અવતાર દત્તાત્રેય, અત્રિ અને અનસૂયાના પુત્ર, જેણે બ્રહ્મ જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપ્યો અને પોતાના જીવનમાં 24 ગુરુ બનાવ્યા. દત્તાત્રેય અવધૂત બ્રાહ્મણ. ભગવાનનો સાતમો અવતાર છે યજ્ઞ, સૂચિ અને આકૃતિના પુત્ર, જેણે મન્વંતરનું રક્ષણ કર્યું. મનુ મહારાજ દ્વારા જે મન્વંતર રચાય છે, આ જેટલા પણ મન્વંતર છે એ મન્વંતરની રક્ષા કરી યજ્ઞએ. ભગવાનનો આઠમો અવતાર ઋષભદેવ, મેરુ અને નાભીના પુત્ર અને જૈન સમાજના પ્રથમ તીર્થંકર ભગવાન ઋષભદેવ, જેણે પરમહંસોના માર્ગનો ઉપદેશ આપ્યો, પોતાના 100 પુત્રને ઉપદેશ આપ્યો છે. ભગવાનનો નવમો અવતાર, જેનું નામ છે પૃથુ, રાજાના ધર્મનું જ્ઞાન અને પૃથ્વીનું દોહન કર્યું અને ઋષિઓની પ્રાર્થનાથી પ્રગટ થયા, એનું નામ છે ભગવાન પૃથુ. ભગવાનનો કૃષ્ણનો 10મો અવતાર છે મત્સ્ય, સત્યવ્રત રાજાની રક્ષા કરવા અને ઔષધિની અને સપ્તર્ષિની રક્ષા કરી ભગવાન મત્સ્ય માછલીના રૂપમાં આવ્યા. ભગવાનનો 11મો અવતાર છે કુર્મ, કાજબાના રૂપમાં આવ્યા અને મંદરાચલ પર્વતને પોતાના પીઠ ઉપર ધારણ કરી. ભગવાનનો 12મો અવતાર છે ધન્વંતરી, સમુદ્ર મંથનમાંથી નીકળેલા અમૃતને દેવતાઓને પ્રદાન કર્યું, એ ભગવાનનો 12મો અવતાર છે. ભગવાનનો 13મો અવતાર છે મોહિની, જ્યાં પ્રાપ્ત થયેલું જે અમૃત છે, આ અમૃતને દાનોને નહીં અને દેવતાઓને પ્રદાન કર્યું. ભગવાનનો 14મો અવતાર છે નરસિંહ ભગવાન, હિરણ્યકશિપુને માર્યો અને થાંભલામાંથી પ્રગટ થઈ પ્રહલાદ મહારાજની રક્ષા કરી. ભગવાનનો 15મો અવતાર વામનદેવ, જેમણે 3 ડગલામાં બલિ મહારાજના અભિમાનને તોડ્યો અને 2 જ ડગલામાં 14 ભુવનને માપી લીધું. ભગવાનનો 16મો અવતાર છે પરશુરામ. પરશુરામ 21 વાર ક્ષત્રિયોને વિધ્વંસ કર્યા છે. ભગવાનનો 17મો અવતાર છે વેદવ્યાસ, જેણે વેદનો વિસ્તાર કર્યો છે. ભગવાનનો 18મો અવતાર છે રામ, પ્રભુ શ્રી રામ, જેને સમુદ્ર ઉપર સેતુ બનાવ્યો અને રાવણનો સંહાર કર્યો. ભગવાનનો 19મો અવતાર છે બલરામ. 19મો અવતાર બલરામ, જે ભગવાન કૃષ્ણના મોટા ભાઈ આવીને દ્વાપરમાં પ્રગટ થયા અને મોટા ભાઈ થઈને આવ્યા. ભગવાનનો 20મો અવતાર છે કૃષ્ણ, જેણે કંસનો વધ કર્યા અને અસુરોનો સંહાર કર્યો. ભગવાનનો 21મો અવતાર છે હરિ, જે બધા પાપોને
હરવાવાળા છે અને ગજેન્દ્રની રક્ષા કરવા માટે એ હરિ ગરુડ ઉપર બિરાજમાન થઈને આવ્યા છે. ભગવાનનો 22મો અવતાર છે હંસ હયગ્રીવ, જે 4 કુમાર, જે બ્રહ્માજીના 4 પુત્રો છે એને જ્ઞાન આપ્યું. ભગવાનનો 23મો અવતાર છે બુદ્ધ, અંજનાના પુત્ર અને જેણે અહિંસા પરમો ધર્મ ની શિક્ષા આપી. 24મો અવતાર કલ્કી, વિષ્ણુ યશ બ્રાહ્મણના પુત્ર અને કલયુગનો અંત લાવવાવાળા સ્વયં ભગવાન કલ્કીના રૂપમાં પ્રગટ થશે આ કલયુગની અંતિમ સંધ્યામાં. વ્યાસની રચના સુખદેવને ભણાવી, પરીક્ષિતને સંભળાવી અને આ સંવાદ હું ત્યાં રહીને સાંભળતો હતો એવું સુદ ગોસ્વામીએ કીધું. સુખદેવજીએ જ્યારે પરીક્ષિત મહારાજને આ ભગવાનના અવતારોનું વર્ણનને બધું સંભળાયું ત્યારે સુદજીએ કીધું હું ત્યાં વિદ્યમાન હતો, ત્યાં હાજર હતો. અને સોનકનો પ્રશ્ન, પરીક્ષિત કેવી મુશ્કેલીમાં આવ્યા, સોનકે પ્રશ્ન પૂછ્યો, ઓ સુંદર, અને તરત જ અચાનક પ્રશ્ન કર્યો. સોનકે પ્રશ્ન કર્યો કે પરીક્ષિત મહારાજ કેવી પરિસ્થિતિ, કેવી મુશ્કેલીમાં આવ્યા અને યુવાન વયે, યુવાનીમાં એમણે પોતાનું રાજ્ય શા માટે ત્યાગવું પડ્યું, અનશન વ્રત ધારણ કરીને શા માટે બેસવું પડ્યું, એણે તો એવો કેવો અપરાધ કર્યો જેના કારણે આ સમ્રાટ, આ પૃથ્વીના રાજા સ્વયં પરીક્ષિતને બધું ત્યાગીને અનશન વ્રત ધારણ કરીને ગંગાના તટે આવીને બેસવું પડ્યું, શું કારણ હતું? અને ત્યારે વ્યાસ અને નારદના મિલનની વાત કરે. વેદવ્યાસ મહારાજ પોતે જે ભાગવત લખ્યું છે આ વેદવ્યાસ મહારાજ પોતે સંભળાવે છે કે ઓહો, મને આ ભાગવતનું જ્ઞાન કોણે આપ્યું હતું? વેદવ્યાસ મહારાજ અને નારદનું મિલન. વ્યાસદેવે એટલા બધા શાસ્ત્ર લખ્યા, ગ્રંથો, ઉપનિષદ, ઇતિહાસ, પુરાણ, આ બધા લખવા છતાં વેદવ્યાસ મહારાજ દુઃખી હતા. અને જ્યારે વેદવ્યાસ મહારાજ દુઃખી હતા અને બદ્રિકાશ્રમમાં ના તટે પોતાના આશ્રમમાં જઈને દુઃખી અવસ્થામાં હૃદયથી રડી રહ્યા હતા, એ સમયે પ્રાર્થના કરી વેદવ્યાસે કે હે પ્રભુ, આ આટલા બધા શાસ્ત્ર લખવા છતાં મને સંતુષ્ટિ કેમ નથી? મેં 17 પુરાણ લખ્યા, ઉપનિષદ લખ્યા, વેદાંત સૂત્ર લખ્યા, ઇતિહાસ લખ્યા, પુરાણ લખ્યા, છતાં પણ મને સંતુષ્ટિ કેમ નથી મળી? અને મેં એટલા બધા શાસ્ત્ર લખ્યા છતાં મને જો સંતુષ્ટિ નથી મળી તો આ શાસ્ત્ર જે વાંચશે એને કઈ રીતે સંતુષ્ટિ મળશે? દુઃખી અવસ્થામાં. અને ત્યારે એ જ સમયે વેદવ્યાસ મહારાજના શોકને દૂર કરવા માટે નારદજી પધારે છે. પારાશર્ય મહાભાગમ ભગવત કશ્ચિતાત્મા પરિતૃષ્યતિ શારીરમ આત્મા માનસ એવ વા. હે પારાશર, શરીર, આત્મા, મનથી ખુશ છો ને? સીધો પ્રશ્ન પૂછો. હે વ્યાસ, તમે ખુશ છો ને? શરીરથી, મનથી, હૃદયથી આપ ખુશ હો ના? અપ્રસન્ન, મને એમ લાગે છે, નારદજી વેદવ્યાસને જોઈને કહે છે, મને એમ લાગે છે કે તમે અપ્રસન્ન છો, ખુશ નથી, અશાંત છો. બતાવો અશાંતિનું કારણ શું છે? તમે એટલો વેદોનો વિસ્તાર કર્યો. વેદવ્યાસ કહે છે કે મેં આટલા બધા વેદોનો વિસ્તાર કર્યો છતાં મારા કાર્યમાં મને સંતુષ્ટિ કેમ નથી મળતી? શ્રીપાદ નારદજીએ તેને સમર્થન આપે છે. તમે એક બહુ મોટી ભૂલ કરી છે. તમે બધું જ લખ્યું છે પણ ભગવાન કૃષ્ણના યશ નથી લખ્યા. ભગવાન કૃષ્ણના નિર્મળ યશ વર્ણન કર્યા સિવાય જેટલું કાર્ય છે બધું વ્યર્થ છે. જે કાર્યમાં ભગવાનની મહિમા ન હોય, ભગવાનનું નામ ન હોય, ભગવાનની કથા ન હોય, ભગવાન પ્રતિ સમર્પણ ન હોય, તે ગમે એવું કાર્ય હોય કેવું છે? વ્યર્થ છે. નારદે સીધી ચોખવટ કરી. શું બતાવું હે વ્યાસ, તમે મારા જીવનની પૂર્વ જન્મની કથા સાંભળો કે ભગવાનની કૃપાથી હું પેલા પૂર્વ જન્મમાં એક ગંધર્વ હતો. હું ગંધર્વ હતો, સ્વર્ગનો એક ગંધર્વ હતો.
અને ત્યાં શ્રાપને કારણે, બ્રહ્માજીના શ્રાપને કારણે હું એક દાસીના પુત્રના રૂપમાં જન્મ લીધો. હું એક દાસીના ઘરમાં મેં જન્મ લીધો. ત્યાં સ્વર્ગમાં કંઈક અપરાધ થઈ ગયો મારાથી. અને મારી માતા ગામના કામ કરતી, બહારના લોકોના કામ કરતી અને ઠાકુરજીની સેવા કરતી. એક સમય ચતુર્માસ આવ્યો અને ચતુર્માસના સમયે સંતો ભ્રમણ કરતા કરતા અમારા ઘરે આવ્યા. અને જ્યારે ઘરે આવ્યા ત્યારે મેં સંતોની ખૂબ સેવા કરી. સંતોની મેં સેવા કરી અને સંતોની સેવા કરતા, એને ભોજન આપતા, એની સેવા કરતા, એના ચરણ દબાવતા અને ખૂબ સુંદર રીતે હે વ્યાસ નારદ પોતાની જીવનની આત્મકથા બતાવે છે કે મેં બહુ સેવા કરી. અને મારી સેવા જોઈને સંતોએ પોતાનું જૂઠું મને આપ્યું, એઠું આપ્યું, ભોજન આપ્યું. અને જેવો એનું એઠું મેં ખાધું તો મારી અંદરના જેટલા પાપ હતા એ બધા બળી ગયા. ઉચ્છિષ્ટ લેપાન અનુમોદિતો દ્વિજ સર્વ પાપ કિલબિષ. જેવું એ સંતોનું એઠું ઉચ્છિષ્ટ મેં ખાધું ને, મારી અંદર પૂર્વજન્મમાં જેટલા પાપ હતા આ બધા બળીને ભસ્મ થઈ ગયા. યહી પ્રસાદ કી મહિમા હૈ. આપણે જે ભોજન કરીએ ને એ ભગવાનને ભોગ લગાવીને ખાઈએ, એમાં બહુ તાકાત છે. તેષામ ત્વઘમ પાપમ પચંતી આત્મકારણાત. અને જો વ્યક્તિ ભગવાનને ભોગ લગાવ્યા વગર ખાય છે તો એ માત્ર પાપ ખાય છે. અને અત્યાર સુધી કદાચ આપણે ભગવાનને ભોગ નથી લગાવ્યો તો અત્યારે ભગવાનને ભોગ લગાવીને પ્રસાદ ગ્રહણ કરવાની શરૂઆત કરો. તો પૂર્વજન્મમાં જે પણ પાપ છે આ બધા સર્વ પાપ કિલબિષ, બધા પાપ બળીને ભસ્મ થઈ જશે. નોંધ, કાંદા લસણ વગરનું શુદ્ધ સાત્વિક આહાર ભગવાનને પસંદ છે અને આ પ્રસાદના રૂપમાં ગ્રહણ કરવો જોઈએ. અને ચતુર્માસ પૂરા થયા અને સંતો પાછા ગયા અને મને સત્સંગનો રંગ લાગી ગયો. મને હવે સત્સંગ વગર કાંઈ ગમતું નથી. બસ સત્સંગ વગર હું એક ક્ષણ પણ રહી શકું એવું નહીં, એવી પરિસ્થિતિ થઈ. નારદને એક આદત થઈ ગઈ. જેમ આપણે પાન માવા તમાકુની આદત થઈ જાય છે, દારૂની આદત થઈ જાય છે, પૈસા કમાવાની આદત થઈ જાય છે, વ્યભિચારની આદત થઈ જાય છે, નશો અને જુગારની આદત થઈ જાય છે, એમ નારદને સત્સંગની આદત થઈ ગઈ. વંદહુ સંત અસંત ના ચરણે દેહો ઉભય પદ દુઈ. સંત અને અસંત, વંદન સંત અને અસંત બંનેને પ્રણામ કરે છે. દેહો ઉપય પદ, કેમ વિશ્રત એક પ્રાણ હરી લઈ સંતના સત્સંગમાં જ્યારે કથા સાંભળતા હોય, એની સાથે રહેતા હોય, એની સાથે કીર્તન કરતા હોય, એ જ્યારે સંત આપણીથી અલગ થાય ત્યારે પ્રાણ નીકળી જાય છે. એક વિશ્રત પ્રાણ હરી લઈ, એમાં એક જો ભક્ત, આપણા પ્રેમી, આપણા ગુરુ જો આપણીથી અલગ થાય ને તો આપણા પ્રાણ હરાઈ જાય છે. અને એક મિલત દુઃખ દારૂણ દેહી, અને એક જો કુસંગી મળે ને તો બહુ દુઃખ આપે છે. દુઃખ તો બંને આપે છે, સંત અને સંત બે. પણ એક સંત જ્યારે આપણા જીવનમાંથી દૂર થાય છે ને ત્યારે બહુ દુઃખ થાય છે. અને કામી વ્યક્તિ, એક કર્મી વ્યક્તિ, એક ભોગી વ્યક્તિ જ્યારે આપણી સાથે હોય છે ને ત્યારે પણ દુઃખ થાય છે. એક વિચરત પ્રાણ હરી લઈ અને બીજો મિલત એક દારૂણ દુઃખ દઈ, અને બીજાને મળવાથી દુઃખ થાય છે. આમ કહીને સંતો પણ ગયા અને એક મંત્ર દેતા ગયા. ઓમ નમો ભગવતે તુભ્યમ વાસુદેવ ધીમહિ પ્રદ્યુમ્નમ અનિરુદ્ધ નમઃ શંકર્ષણાય ચ. 3:5:37. 1:5:37. શું થયું? મંત્ર જપવાથી અને ભગવાનના મંત્ર જપ કરતા કરતા મને ચિત્ત લાગી ગયું. અને એક દિવસે એવું બન્યું કે મારી માતા જંગલમાં લાકડા કાપવા જાય ત્યારે સર્પ કરડી ગયો. અને મારા માટે ભજન અને ભક્તિનો રસ્તો ખુલ્લો થઈ ગયો. કારણ કે જ્યાં સુધી મા બાપ હોય એની સેવા કરવી જરૂરી છે, એ ન હોય ત્યારે હું ભજન કરી શકું છું. જ્યારે મા સર્પ કરડી ગયો ત્યારે આ દાસી પુત્ર ઉપબર્હણ નામના ગંધર્વ જે હતા, નારદ, એનો રસ્તો ખુલી ગયો.
મને હર્ષ શોક ન થયો, જે થાય તેને મને કોઈ હર્ષ શોક ન થયો, કે મને દુઃખ થવું જોઈએ પણ મને કોઈ દુઃખ ન થયું. કેમ? કારણ કે મને ખબર પડી ગઈ છે કે આ પહેલેથી બધું મરેલું છે. આ સંસાર પહેલેથી અને સંસારના સંબંધી પહેલેથી મરેલા છે. એમાં આસક્તિ રાખવી મોહ છે, ભ્રમ છે, અને એ જ દુઃખનું કારણ છે. મને સત્ય વિશે ખબર પડી ગઈ છે. પરમ સત્ય હું જાણી ગયો છું. જે હરિ કરશે તે મમ હિતનું, એ નિશ્ચય બદલાય નહીં. હું હરિનો, હરિ છે મમ રક્ષક, એ ભરોસો ક્યારેય જાય નહીં. હું છો હરિ, હું છો હરિનો, હરિ મારો, એ ભરોસો ક્યારેય જાય નહીં. અને નરસિંહ મહેતા પણ કહે છે કે ભલું થયું ભાંગી જંજાળ, સુખે ભજીશું શ્રી ગોપાલ. ભલું થયું, જે થયું હવે શાંતિથી શું થશે? ભગવાનનું ભજન થાય. જે થાય છે ને જીવનમાં, એ ભગવાન આપણું ભલું કરવા જ કરે છે. વર્તમાન સમયમાં જ્યારે આ પરિસ્થિતિમાં આપણે ગ્રસ્ત છીએ, પણ એમાં પણ ભગવાન કંઈક ભલું કરવા માગે છે. આમાં પણ ભગવાનની કંઈક ભલાઈ છે, અન્યથા સંભવ નથી કે શું થાય. અને આ રીતે નારદ પ્રસન્ન થયા કે ભલું થયું, હું શાંતિથી ભજન કરીશ. અને નારદે માતાની ઉત્તર ક્રિયા કરીને ઉત્તર દિશામાં ચાલવા માંડ્યા. અને ભગવાનનો ત્યાં સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો. એક ક્ષણ માટે ભગવત સાક્ષાત્કાર થઈ ગયા. માલા તો કરમે ફિરે, જીભ ફરે મુખ માહી. માળા આમ ફરે પણ મોઢામાંથી થાય. માળા હાથેથી ફરે પણ મુખમાંથી થતી હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. મનવા તો ચહુ દિશી ફરે, અને મન તો બધી જે ગોળ ગોળ ફરે. એસો સુમિરન નાહી. આવું આપણું સ્મરણ છે. માલા બનાઈ કાષ્ટ કી, બીચ મેં ડાલા સુત. માલા બિચારી ક્યાં કરે જબ ફેરને વાલા કપૂત. માળા શું કરે બિચારી? ખાલી આમાં ગોળ 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 ફેરવીએ, પણ આપણે કાંઈ ફરતા, ખાલી માળા જ ફરે છે. આપણે જીભ ફરતી નથી. જીભ ભગવાનનું નામ લેતી હતી, માળા ફરે ને આપણે ફરીએ છીએ, પણ ભગવાનનું નામ લેતા નથી. એ બિચારી માળા શું કરે? એમાં માળા એ શું કરે? એમ માળાનો શું વાક? અને અંતમાં નારદને પ્રભુના દર્શન થયા. નારાયણના દર્શન થતાં જ નારદજીનું હૃદય ગદગદ થઈ ગયું. અને હું આ કથા કરે છે વ્યાસદેવને બદ્રિકાશ્રમમાં. કોણ? નારદ. અને હે વ્યાસ, હું પછી બીજા જન્મમાં બ્રહ્મના પુત્ર તરીકે પ્રગટ થયો અને તમારી સામે ઊભો છું. નારદ આ ભાગવત. અને ત્યારે નારદની કૃપા જો, આ નારદ ઉપર કેવી કૃપા છે. રામાયણની રચનામાં મુખ્ય પાત્ર કોઈનું હોય તો એ કોણ છે? નારદ. ભાગવતની રચનામાં મુખ્ય કારણ નારદ. વાલ્મીકી નારદને પૂછે છે કે જગતમાં કોના ગુણગાન કરવા જોઈએ? નારદ કહે છે રામના. અને રામાયણના 4 સંવાદ, યાજ્ઞવલ્કજી, ભરદ્વાજ પહેલો, બીજો શિવ અને ભવાની, ત્રીજો ભૂષંડીજી અને ગરુડજી, અને ચોથો કુંભજ અને શિવ. 4 સંવાદ. રામ નામ કર અમિત પ્રભાવા, સંત પુરાણ ઉપનિષદ ગાવા, સંતત જપત શંભુ અવિનાશી. એક જ પ્રશ્ન, રામ કોણ? એક રામ અવધેશ કુમારા, તિન્હ કર ચરિત વિહિત સંસારા. નારી વિરહ દુહુ લયેઉ અપારા, ભયેઉ શેષુરન રાવણનું મારા. આ રામ કોણ છે? આ રામાયણ પ્રાથમિક શાળા છે અને ભાગવત હાઈસ્કૂલ છે. આપણી ભાષામાં શું છે? રામાયણ પ્રાથમિક શાળા છે અને ભાગવત હાઈસ્કૂલ છે. ભાગવત કથા 7 દિવસ પૂરી કરવાની
શું સુખદેવ 7 દિવસ પૂરી થઈ ગઈ હશે? 7 દિવસમાં પૂરી થઈ ગઈ હશે ભાગવત? 24 કલાક નિરંતર ચાલે છે. આ ભાગવત 7 દિવસ માટે નથી, પણ જીવનના અંતિમ શ્વાસ સુધી છે. એમાં સુખદેવ બોલે ત્યારે રામાયણની કથા સંબંધ ચાલે. ભાગવત અંદર અલગ અલગ કથાનો સમુદ્ર છે. ભાગવતની અંદર અનેક અનેક કથાનો સમુદ્ર છે. રામાયણમાં 7 કાંડ, અને આપણે પ્રાથમિક સ્કૂલ 1 થી 7 જ હોય, અને પછી હાઈસ્કૂલ આવે, અને ભાગવતમાં 12 સ્કંદ. જો આ બધું સેટ થાય છે. 7 સુધી પ્રાથમિક શાળા હોય, 12 સુધી હાઈસ્કૂલ હોય. 7 કાંડ રામાયણમાં અને 12 સ્કંદ ભાગવતમાં. ભાગવત એક હાઈસ્કૂલ है. ભાગવત રામ કથા પહેલા આવે, પછી કૃષ્ણ કથા. પહેલા રામ આવે ને પછી 9મા સ્કંદમાં પહેલા રામની કથા આવે, અને 10મા સ્કંદમાં भगवान कृष्ण. पहले राम प्रकट होते हैं, फिर भगवान कृष्ण. वैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र की कथा 9वें स्कंद में है और 10म स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की. રામના બધા અક્ષર સરળ છે અને કૃષ્ણના બધા અક્ષર જોડિયા અક્ષર છે. પ્રાથમિક શાળામાં ભણતર હળવું હોય, હાઈસ્કૂલમાં થોડું અઘરું થાય છે. વેદવ્યાસ મહારાજ 18,000 શ્લોક, 335 અધ્યાય અને 12 સ્કંદ એ ભગવાનનું વાંગમય સ્વરૂપ છે. ભગવાન જ્યારે સ્વધામ ગયા ત્યારે એકાંતમાં ઉદ્ધવે પ્રશ્ન કર્યો કે તમે ગયા પછી તમને પ્રેમ કરવાવાળા આ ભક્તોનું શું થશે? આ ભક્તોનું શું થશે? હે કૃષ્ણ, જ્યારે તમે સ્વધામ ચાલ્યા જશો ત્યારે એનો સહારો કોણ? ત્યારે ભગવાને કહ્યું કે હું મારા આ ભાગવતને અહીંયા મૂકતો જાઉં છું. આ ભાગવત ગ્રંથને હું ત્યાં મૂકતો જાઉં છું. ભાગવતની અંદર ભગવાન કૃષ્ણ પ્રવેશ કરે છે. એ આંબો અખંડ ભુવનથી ઉતર્યો. દેખો, રામાયણ પ્રાથમિક શાળા છે, ભાગવત હાઈસ્કૂલ છે. બહુ સુંદર વાત છે. રામને સમજ્યા પછી જ હાઈસ્કૂલમાં પ્રવેશ. હા, એટલે હેવી. રામાયણમાં બહુ સુંદર લિંક આવે છે. રામાયણમાં 7 કાંડ છે, 1 થી 7 ધોરણ સુધી પ્રાથમિક હોય, અને ભાગવતમાં 12 સ્કંદ છે, 12માં હાઈસ્કૂલ હોય છે. અને પછી જ આગળ વધી શકાય છે. અચ્છા, 12 પછીનું શું છે? તો બોલે ચૈતન્ય ચરિતામૃત ડિગ્રી. અને પછી શું છે? ભક્તિ रसामृत सिंधु. और फिर बाद में कृष्ण प्रेम. સુખદેવજીએ ભાગવતનું પ્રથમ શ્રવણ સુખદેવજી બ્રહ્માનંદમાં, પણ વ્યાસે પોતાના માધ્યમથી ભાગવતનો પ્રચાર કરવા માટે વ્યાસે શિષ્યોને સુખદેવ પાસે મોકલ્યા અને 2 શ્લોક ગાવાનું કીધું. સુખદેવને ભાગવતનો પ્રચાર કરવાનો હતો, પણ વેદવ્યાસ મહારાજ વિચાર કર્યો કે આ બાળકનો જન્મ તો મેં આ ભાગવતનો પ્રચાર કરવા માટે કર્યો, પણ વેદવ્યાસ તો સુખદેવ તો આંખ બંધ કરીને બ્રહ્માનંદમાં બેસી ગયા, અને બ્રહ્માનંદમાંથી પ્રેમાનંદમાં પરિવર્તન કરવા માટે, આ બ્રહ્મના આનંદ કરતા પ્રેમનો આનંદ વિશેષ છે, આ પ્રસ્તુત કરવા માટે વેદવ્યાસ મહારાજે પોતાના 2 શિષ્યોને મોકલે છે સુખદેવજી પાસે, અને 2 શ્લોક કહે છે. 2 શ્લોક ગાવાના છે. બરહાર પીડમ નટવરપો કર્ણયો કર્ણિકારમ બિભદ્રવાસમ કનકમ કપીશમ ચવેજંતી ચમાલમ. 10, 21, 5 ભગવાનના સ્વરૂપનું વર્ણન. 10મો સ્કંદ 21મો અધ્યાય અને 5મા શ્લોકમાં બરહાર પીડમ નટવરપો કર્ણિકો કર્ણકારમ બિભદ્રવાસમ કનક કપિશમ ચ વૈજંતી ચ માલામ. सुंदर भगवान स्वरूप નું वर्णन. ये सुनते ही सुखदेव जी की समाधि थोड़ी टूट गई, पर पूर्ण नहीं टूटी. भगवान के स्वरूप को जानकर, भगवान के स्वरूप को सुनकर उस स्वरूप को मिलने की आशा हुई.
એ ભગવાનના સ્વરૂપના દર્શન કરવાની ઈચ્છા થઈ કે આવા સુંદર સ્વરૂપવાળો વ્યક્તિ કોણ છે. અહો બકીયમ, બીજો શ્લોક, અહો બકીયમ સ્તનકાલકુટમ જીંગે સયાપા યયશ સાધ્વપી લેધેમ શરણમ પ્રબધ્યમ લેભે ગતિમ ધાત્રિચિતો તનુન્યમ કમ વા દયાલુ શરણમ પ્રપન્નમ. 3:2-23. બહુ સુંદર વર્ણન ભગવાનના સ્વરૂપનું અને ભગવાનના સ્વભાવ. भगवान के स्वरूप और स्वभाव को जो जान गया उनकी समाधि कभी हो ही नहीं सकती. આપણે સમાધિ એટલે લાગે છે કારણ કે આપણે ભગવાનના સ્વરૂપને અને ભગવાનના સ્વભાવને નથી ઓળખ્યું, એટલે આપણે ઊંઘ આવે છે, એટલે આળસ આવે છે. કારણ કે આપણે ભગવાનના સ્વરૂપને જો જાણી ગયા હોય, ભગવાનના સ્વભાવને જાણી ગયા હોય તો અબ નીંદ કહાં જો સોવત હૈ. जो सोवत है वो, जिन्हें भगवान स्वभाव ने स्वरूप में जेनु चित्त लागी गयु छे, बस एना माटे निंद्रा हराम है. अने यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जયારે भगवान स्वरूप और स्वभाव ने जोया तो आपणे तो ऊँघनी निंद्रा में, आपणे तो निंद्रावश तमो गुणना ऊँघ में सूता था, पण सुखदेव गोस्वामी तो ब्रह्मानंद में सूता था. सोचो, આપણે તો ખાલી આ તમો ગુણની ઊંઘ છે, એ કાંઈ ન કહેવાય, એ એકદમ રત્તીભર જે નિરાકાર બ્રહ્મમાં જે લીન હોય, સમાધિમાં લીન હોય, આ ઊંઘ તો કાંઈ ન કહેવાય. એવી ઊંઘમાં હતા, પણ ભગવાનના સ્વભાવ અને ભગવાનના સ્વરૂપ સાંભળતા જ આવી ભયંકર ઊંઘ, ભયંકર સમાધિમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. અને હવે પરીક્ષિત મહારાજના કથાનો પ્રારંભ થાય છે. પરીક્ષિત રાજ્ય છોડીને ગંગાના તટ ઉપર એક વૈરાગ્ય બનીને 7 દિવસમાં મરવાના હતા અને અનશન વ્રતનો ત્યાગ કરીને શ્રોતા અને વક્તા બંને વૈરાગી છે. જ્યારે શ્રોતા અને વક્તા બંને વૈરાગી હોય ને તો જ ભાગવત બહાર આવે, નકર બગાસા બહાર આવે. નસકોરાનો અવાજ આવે, મોબાઈલની રીંગો વાગે, અને फेसबुक यूट्यूब बाहर आवे બધું. श्रोता और वक्ता जब दोनों वैरागी मिलते हैं तो भागवत अपने आप, और ऐसा भी नहीं कि हजारों लाखों की संख्या में श्रोता होना चाहिए, एक वक्ता हो पर सुनने वाला हो तो काफी है. एक वक्ता हो पर सुनने वाला है तो काफी है. परीक्षित महाराज आवा वक्ता है, श्रोता है. सुखदेव एवा वक्ता है. महाभारत पूरी थया पछी, महाभारत જ્યારે પૂરી થાય ત્યારે ભગવદ્ ગીતાની શરૂઆત થાય, ભગવદ્ ગીતા પૂરી થાય ત્યારે ભાગવતની શરૂઆત થાય, ભાગવત જ્યારે પૂરું થાય ત્યારે ચૈતન્ય ચરિતામૃતની શરૂઆત થાય, અને ચૈતન્ય ચરિતામૃત જ્યારે પૂરું થાય ત્યારે સાક્ષાત ભગવાનના પ્રેમની શરૂઆત થઈ જાય છે. क्या प्रकट हो जाता है? भगवत प्रेम प्रकट हो जाता है. द्रौपदीना 5 पुत्रों वध, भीमसेनना प्रहारथी दुर्योधनना सातळ भांगी नाखे छे ने मरणशैया पर पड़ेला आ दुर्योधन मित्र अस्वस्थामां कहे छे दुर्योधने, मित्र चिंता नहीं कर, ज्यां सुधी पांडवो आ धरतीमां श्वास लेशे त्यां सुधी अशांति रहेशे. अस्वस्थामां निर्णय लीधो कि हूँ 5 पांडवोना गळाने कापी नाखीश अने हे मित्र दुर्योधन तारी सामे हाजर करीश. दररोज पांडवो सूता हता त्यां भगवान कृष्ण, अने त्यां अस्वस्थामां दररोज जोवे छे कि क्या क्या पांडवो सूवे छे, पण पांडवो साथे हमेशा भगवान कृष्ण होय छे. अने ज्यारे अस्वस्थामां आ पांडवोने मारवा माटे रात्रिना समय आवे छे ત્યારે ભગવાને આખો પ્લાન બદલી નાખે છે. ભગવાન દરરોજ જ્યાં પાંડવો સૂવે છે, આજે ભગવાને ત્યાં પાંડવોના પુત્રોને સુવડાવે, અને એ જ રાત્રે અસ્વસ્થતામાં આવીને આ પાંડવોના 5 પુત્રનો વધ કરી નાખે છે. દ્રૌપદીના 5 પુત્રનો વધ કરી નાખે છે. રાત્રિના અંધકારમાં અસ્વસ્થતામાં દ્રૌપદીના 5 પુત્રના માથા કાપી નાખ્યા,
અને પાંચેય માતા દુર્યોધન પાસે લાવે છે અને હાથમાં પકડતા જ એ હાથમાંથી પડી જાય છે. અને હર્ષ અને શોક દુર્યોધનના જીવનમાં બંને એક સાથે આવ્યો અને એક સાધુના શ્રાપને કારણે દુર્યોધનના જીવનમાં જ્યારે હર્ષ અને શોક બંને સાથે આવશે ત્યારે દુર્યોધનનું મૃત્યુ થશે અને ત્યારે દુર્યોધન મરે છે. અને દ્રૌપદીના 5 પુત્રોની હત્યા થઈને વ્યાકુળ થઈને આજે દ્રૌપદી રડવા લાગે છે. 5 પાંડવો કૃષ્ણ ત્યાં પધાર્યા. 5 પાંડવો અને કૃષ્ણ ત્યાં આવ્યા જ્યાં દ્રૌપદી વિલાપ કરે છે. અને અર્જુને પ્રતિજ્ઞા લીધી કે ભગવાનને રથ તૈયાર કર્યો, અર્જુન બેઠા છે અસ્વસ્થાને મારવા માટે. રથ તૈયાર, હે કૃષ્ણ રથ તૈયાર કરો. ધર્મયુદ્ધ અર્જુન. અને જ્યારે દોડે છે અસ્વસ્થામાં પાછળ, અને અસ્વસ્થામાંને ખબર પડી કે મારી પાછળ આવ્યો છે, અને દોડતા દોડતા અસ્વસ્થામાને પકડવાનો પ્રયાસ કરે છે. અસ્વસ્થામાં એ પોતાના બચાવ માટે એક બ્રહ્માસ્ત્ર છોડે છે અને ભગવાન અર્જુન જોવે છે કે બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું છે અને બ્રહ્માસ્ત્ર બહુ સ્પીડથી આવે છે. પણ ત્યારે અર્જુન એક અદ્ભુત શિક્ષા આપને આપે છે. અર્જુન રથ ઉપરથી નીચે ઉતરીને ભગવાનને પ્રણામ કરીને પ્રદક્ષિણા કરે છે અને પછી આ બ્રહ્માસ્ત્રનો જવાબ આપે છે. આની પરથી આપને ખબર પડે, આપણે જ્યારે એમ કહીએ પ્રભુજી અમારી પાસે સમય નથી, અમારી પાસે ભજન કરવાનો ટાઈમ નથી, મંદિરે આવવાનો ટાઈમ નથી, સેવા કરવાનો સમય નથી, તો આની ઉપરથી બહુ સારી શિક્ષા મળે છે. અર્જુન પાસે શું સમય હતો જ્યારે એની ઉપર બ્રહ્માસ્ત્રનો પ્રહાર થયો? કેટલો સમય, અમુક સેકન્ડ, ક્ષણોનો સમય હતો, છતાં પણ એણે બ્રહ્માસ્ત્ર સામે ન જોયું, પણ સૌથી પહેલા શું જોયું? ભગવાનની પ્રદક્ષિણા કરી, ભગવાનનું સ્મરણ કર્યું. અને ભગવાનના સ્મરણ કરતા જ ભગવાને શું કરે છે? ભગવાનનું સ્મરણ થતા જ ભગવાનની કૃપા અને બ્રહ્માસ્ત્રનો જવાબ આપે છે. કૃષ્ણ કૃષ્ણ મહાબાહો ભક્તાનામ ભયંકર ત્વમદેકો હૃદયમાનામ નામ અપવર્ગ સંસ્કૃતે. હે કૃષ્ણ, અસ્વસ્થામાં એ બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું છે, હું તમારા રક્ષા કરો. અને ત્યારે પ્રદક્ષિણા કરે છે અને ત્યારે ભગવત કૃપાથી આ બ્રહ્માસ્ત્રનો સામનો કરીને હવે અસ્વસ્થામાને બ્રહ્માસ્ત્ર છોડતા તો આવડતું હતું, પણ પાછું લેતા નહોતું આવડતું. અને ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણની કૃપાથી અસ્વસ્થામાને પકડે છે અર્જુન, અને પકડીને દ્રૌપદીની સામે તથા અહતમ પશુપાશમ, એક પશુને જેમ પાશમાં બાંધવામાં આવે છે એવી રીતે અસ્વસ્થામાને બાંધવામાં આવ્યો. બંધન વાંગ મખમ કર્મ, એના કર્મના કારણે. અને કહે છે દ્રૌપદી આ તારો દુશ્મન, લે આનો નિર્ણય કર, તારે શું નિર્ણય કરો? અને દ્રૌપદીએ દ્રોણપુત્રને જોયા કે એને બંધાયેલો દ્રોણપુત્ર, દ્રોણાચાર્ય પુત્ર અસ્વસ્થામાને જ્યારે આ પાશ બંધનમાં બંધાયેલા જોયા તો દ્રૌપદી અસ્વસ્થામાને બંધન કરીને ક્ષમા યાચના કરી. એક સ્ત્રી કા સ્વભાવ દેખો ક્યાં હૈ. ઉવાચમ સહયંતસ્ય બંધનાયનમ સતી મુચ્યતામ એષામ બ્રાહ્મણો નિતરામ ગુરુ. અને ત્યારે બ્રાહ્મણોના દ્રૌપદી હાથ જોડીને દ્રોણપુત્ર અસ્વસ્થાના પગમાં પડે છે અને કીધું કે ક્ષમા કરો, મેં તમારું અપમાન કર્યું છે. અને ગુરુ અસ્વસ્થાના રૂપમાં ઊભા છે. અને ત્યારે દ્રૌપદીએ કીધું કે આ કોઈ સામાન્ય નથી, પણ આ સ્વયં અસ્વસ્થામાં છે, અર્થાત દ્રોણના પુત્ર છે, આપણા ગુરુના પુત્ર છે. અને જ્યારે ગુરુ ન હોય ને ત્યારે ગુરુનો પુત્ર જ ગુરુ ગણાય છે, એ ગુરુનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. હા, એ ગુરુ છે પણ આતતાયી છે, એણે આપણા પુત્રનો વધ કર્યો છે, રાત્રિ સમયે સૂતા બાળકોનો વધ કર્યો છે, એટલે ગુરુ પુત્ર છે પણ સાથે સાથે આતતાયી છે. અને ભગવદ્ ગીતામાં આપણો ભગવાન કહે છે આતતાયીનો વધ કરવો જોઈએ. જે આતતાયી હોય છે ને મારવા જોઈએ. એ તેનો ધર્મ ચૂકે તો આપણે આપણો ધર્મ ન ચૂકાય. ભલે એ આતતાયી બનીને પોતાનો ધર્મ ચૂકે છે, પણ આપણે આપણો ધર્મ ચૂકવો જોઈએ નહીં.
હા, ગુરુ પણ છે. મારા પુત્રને મારવાનું દુઃખ મને જેટલું છે એટલું દુઃખ અગર આપણે આ અસ્વસ્થામાને મારી નાખશું તો એની માતાને પણ થશે. કૃપી, દ્રોણાચાર્ય કી પત્ની કૃપીને પણ એટલું દુઃખ થશે. અને એક પુત્ર મેળ્યા પછી એક મા ઉપર શું બીતે છે આ તો એક મા જ જાણી શકે છે. અગર આપણે આ ગુરુપુત્રને મારશું તો એ માની ઉપર શું હાલત થશે હું જાણું છું. અને આ રીતે ઘણા ઘણા શબ્દ કહીને અંત સમયમાં અસ્વસ્થામાં ને મુક્ત કરે છે દ્રૌપદીના કહેવાથી. પણ વચન લીધું છે અર્જુને કે હું એને મારી નાખીશ, એટલા માટે અસ્વસ્થામાના વાળ કાપી નાખ્યા છે. થોડા અહીંથી, થોડાક અહીંથી, થોડાક અહીંથી, જેને આપણે કલયુગમાં અસ્વસ્થામાં સ્ટાઇલ કહીએ છીએ. અને પછી સ્વયંતક મળી કપાળમાંથી કાઢી નાખે છે. ક્ષત્રિયોનું અપમાન મૃત્યુ કરતાં પણ ભયંકર હોય છે. અને એ અસ્વસ્થામાં એટલા દુઃખી થઈ ગયા પોતાના અપમાનને કારણે, એટલા માટે અસ્વસ્થામાં એ નક્કી કર્યું કે હું આનો બદલો લઈશ. અને બદલો કઈ રીતે લેશે એ આપણે આવતીકાલે સ્મરણ કરશું કે અસ્વસ્થામાં હવે કઈ રીતે બદલો લેશે પોતાના અપમાનનો. અને આ ભાગવતના સત્રને આપણે આગળ વધારશું. તો આજના સત્રને આપણે यहाँ પર વિરામ આપીએ છીએ. અને વૃંદાવન ધામમાં યમુનાના તટ નજદીક આ ભાગવત કથા શ્રવણ જે કુકડિયા પરિવાર દ્વારા આયોજિત છે, હૃદયથી કુકડિયા પરિવારનો આભારી છીએ. કારણ કે એમની કૃપાથી આપને આ ભાગવત કહેવાનો અવસર મળે છે અને અહીંયા બેઠા એ બધાને સાંભળવાનો અવસર મળે છે. હાલાંકि कराने वाले और हैं और लाभ लेने वाले हम हैं. આ લાભ આપને વગર કાંઈ કર્યા વગર મળી રહ્યો છે. આ કેટલું સૌભાગ્ય છે. પણ મફતમાં મળતી વસ્તુનો આપણે વેલ્યુ ન હોય, એટલા માટે આપણે આની વેલ્યુ કરતા નથી. પણ આભારી છે આ પરિવાર કે જેમણે પોતાના પિતૃઓ પાછળ એમની મુક્તિ માટે, એમની પ્રસન્નતા માટે, એને ભગવત ચરણોની પ્રાપ્તિ થવા માટેના આ પ્રયાસો દ્વારા એક મનોરથની પૂર્ણતા માટે આ ભાગવતનું આયોજન કર્યું છે. આ ભાગવતના આ ત્રીજા દિવસનો આપણે વિરામ આપીએ મહામંત્રના ઉચ્ચારણ સાથે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આવો આપણે ભાગવતની આરતી ગાશું. જે પણ ભક્તો જે સ્થાન ઉપર બેઠા હોય પોતાના ઘરે ને પણ આરતી કરી શકે છે અથવા તો માનસિક રૂપે આરતી કરી શકે છે. आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति महापुराण भागवत निरमल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधार समय कल, लीलारती रस रस निधान की, आरती अति पाव कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्यु भय भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमहौषधि हरि चरित गान की,
विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिकर दय रस रास विलासिनी, भोक्ति मोक्ति रति प्रेम सुहासिनी, कथा अकिंजन प्रिय सुजान की, आरती अति धर्म भक्ति विज्ञान गान की, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौर निताय
गौर निताय जय गौर निताय। जय प्रभुपद जय प्रभुपद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपद। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर हरि प्रेमानंदे निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ महामहोत्सव की। जय निताय गौर हरि प्रेमानंदे।